دوستوں، کافی مشغولیات کی وجہ سے مجھے حضرت کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی تھی جو نہیں بتا پایا برموقع۔ ابھی فرصت ملی ہے، چلتے چلتے میرے کو چلو مولانا کی شخصیت کے اوپر بھی کچھ بولا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، باقی آپ کی شخصیت کنٹروورسی ضرور تھی، متنازع شخصیت ضرور کہلاتی ہے، لیکن پھر بھی متنازع شخصیت کب بنتی ہے کہ جب کوئی حق کی آواز کو اٹھاتا ہے اور دیگر لوگوں کے ذہن سے وہ بائی پاس بات چلی جاتی ہے اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ جن کے مطالعے گہرے ہیں، جن کی تواریخ کے اوپر نگاہ ہے، جن کا ایک وشیش سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی گہرائی کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی محققانہ گفتگو اگر اختیار کی جاتی ہے تو دیگر لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، جو سرسری واقعات سنتے آ رہے ہیں یا ان کے پاس علم کا اتنا ظرف نہیں ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ٹھیک مولانا کی شخصیت بھی اس طریقے کی تھی۔ میرا اشارہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کی طرف ہے۔ آپ کی شخصیت بھی متنازع رہی ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کے بیچ کے اندر اور اہل علم کے بیچ کے اندر آپ کی شخصیت متنازع رہی۔ کافی علماء کرام آپ کی بات سے میچ نہیں کھاتی تھی ان کی باتیں، اور آپ کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، آپ کا جو وچار تھا، آپ کی جو کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجی جو تھی مسائل کے بارے میں، چند ایک وہ مسائل جو کیا ہے کہ امت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا امت کی سہ رگ کہلاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے بارے میں اگر کوئی کنٹروورسی کا ایشو ہو یا کوئی تضاد کا ایشو ہو تو امت کی یہ دل ایک تھوڑا مجروح ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تو یہ نسل در نسل یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے کہ باقی وہ تو سارے پاک تھے، وہ تو سارے معصوم تھے، حالانکہ معصوم نبی کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وما ضل صاحبکم وما غوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی ایک غلطی سے پاک اور صاف ہے۔ باقی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی، ہر انسان غلطی کا گھر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوئی، بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی ہوئی، بڑے بڑے بزرگان دین سے بھی ہوئی، بڑی بڑی شخصیات سے بھی ہوئی، اماموں سے بھی ہوئی، چاہے ہم اس کو اجتہادی غلطی کہیں، چاہے ہم اس کو صریح غلطی کہیں، لیکن غلطیاں تو بہرحال ہوئی ہے۔ اختلاف تو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، صدر اول سے بھی اس امت کے اندر کافی اختلافات رہے، کنٹروورسیاں رہی، متنازع ایشو رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا شکار مولانا کی شخصیت بھی بنی، اور چند ایک ایسی شخصیات ہے آج کے دور کے اندر جو کنٹروورسی کہلاتی ہے، متنازع شخصیات کہلاتی ہے، اختلاف فی شخصیات کہلاتی ہے، جس میں سے سر فہرست انجینئر محمد علی مرزا کا نام آتا ہے، اس کے بعد غامدی صاحب کا نام آتا ہے، اس کے بعد سید سلمان ندوی کا نام آتا ہے۔ یہ اپنی جگہ کے اوپر ان کی تحقیق جو ہے بڑی ٹھوس ہے، بڑی معتبر ہے، بڑی اتھینٹک ہے، بڑی مائی پروف اور بڑے ریفرنسز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اگر کہا جائے تو یہ گفتگو کو رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کافی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، جن کی سوچن شکتی یا جس کو کہتے ہیں علمی دائرہ جن کا محدود ہے، ان کے دماغ میں ان کی باتیں نہیں اترتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اختلاف تو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اصل اصول جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا اپنا ایک اسسمنٹ ہے، تو وہ جب بتاتے ہیں تو جو عام پبلک کا جو نظریہ بن چکا ہے اس سے جب ہٹ کر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو پبلک کو سوٹ نہیں کرتی ہے، ہضم نہیں ہوتی ہے، حلق سے اترتی نہیں ہے، جلدی اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ شخصیت کنٹروورسی بن جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس برہین ہیں، آپ کے پاس ریفرنسز ہیں، قرآن اور حدیث کا آپ کے پاس گہرا مطالعہ ہے، احادیث نبوی کے اوپر آپ کا اچھا عبور ہے، تو آپ اس کو دلائل کی روشنی میں اس کا کاؤنٹر اٹیک کریں، اس کو جواب دیں اس بات کا، چہ جائے کہ آپ اس گالی گلوچ کریں
या उसको दीन से बाहर निकालने की कोशिश करें या सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ आदमी समझें। तो इस तरीके की एलिगेशन लगाना, इस तरीके का गुफ्तगू का तरीका इख्तियार करना, ये एक अक्लमंद आदमी का काम नहीं होता है। जो अहले इल्म शख्सियात होते हैं, जो इल्मी वादियों के अंदर गोता जनी करते हैं, वो लियाकत के साथ, शराफत के साथ, तहज़ीब के साथ, अदबी दायरे में रहकर पूरे डिसिप्लिन के साथ डायलॉगिंग करते हैं। गाली गलूच करना, झगड़ा और जंग व जिदाल पे उतर आना, जरह ऐसी करना जिसके अंदर क्या है कि इल्मी लियाकत को सामने नहीं रखा जाए, तो वो इल्मी शख्सियत नहीं होती है। गुफ्तगू हमेशा तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए, बाज़ारी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और महज़ब अंदाज के अंदर गुफ्तगू होना चाहिए। अगर आपको किसी शख्सियत से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ हो सकता है नज़रियात को लेकर, उसूलों को लेकर, एक मजहबी तौर तरीके को लेकर, आपका इख्तलाफ अपनी जगह पे जायज़ हो सकता है, लेकिन अगले की बात को भी सुनो और उसकी तहकीक करो और उसका काउंटर अटैक करो तो दलाइल की रोशनी में करो, कुरान और हदीस के मनहज के ऊपर करो। अगर आप आलिम हो तो आपको कुरान और हदीस से उसका काउंटर अटैक करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं दलाइल के साथ, बरहाइन के साथ, कतई दलाला आपकी बात होनी चाहिए, बात में वज़न होना चाहिए, कॉस्टली आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके पास रेफरेंसेस होना चाहिए, तब जाकर आप किसी का काउंटर अटैक कर सकते हो। बस गाली गलौज कर लिया या किसी के हुलिये को देकर या किसी के हाव भाव को देकर एकदम आप गाली गलौज पे उतरा के, इसको ये तो क्या जानता है? जानता क्या है? क्या आप हुलिये को देखते हो? क्या आप दौलत को देखते हो? क्या आप शान और शौकत को देखते हो? क्या आप गेटअप को देखते हो? गेटअप तो दाढ़ियाँ तो गैर मुस्लिमों में भी बहुत लंबी लंबी होती है, गेटअप तो उनका बहुत हाई फाई होता है, तो गेटअप को नहीं देखना चाहिए। बात की जो शीरीनी है, बात की जो रियलिटी है, बात की जो हक़ाइक़ के ऊपर जो बात मबनी होती है, वो दिल पे घर कर जाती है। चाहे आप कितना खूबसूरत ड्रेस पहन के, कितनी बड़ी लंबी दाढ़ी रखकर अगर आप गुफ्तगू करते हैं और आपकी बात के अंदर लियाकत नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनलिटी नहीं है, कोई माकूल नहीं है, कोई करीने क्यास नहीं है, तो आपकी बात लोगों के दिलों के ऊपर नहीं उतरेगी। माफ़ करना, ठीक है दोस्तों। हाँ, किसी से भी जरह तादील करो तो इल्मी करो, इल्मी काउंटर अटैक करो। आपके पास दलाइल होने चाहिए, आपके पास इल्म का ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास वाफिर उलूम होना चाहिए, उलूम शरीयत होना चाहिए। आपके पास अगर टॉपिक शरीयत का तो शरई उलूम होना चाहिए। दुनियावी किसी सब्जेक्ट को आप डिस्कस करते हो तो आपके पास उसकी भी पूरी तहकीक होनी चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, उसके दलाइल होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तब जाकर आपकी बात वज़नी कहलाती, माकूल कहलाएगी, करीना क्यास कहलाएगी, लॉजिकल बात कहलाएगी। और इधर उधर हवा में तीर मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, चाहे कहाँ आप कितनी अदबी लैंग्वेज को इख्तियार करो, लेकिन अगर आपकी बात के अंदर वज़न नहीं है, टॉपिक अगर सही नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक दोस्तों, आलिमों के बीच में ये हमेशा आ रहा है, सदर अव्वल से चल रहा है, उलमा के बीच में इख्तलाफ होना, कंट्रोवर्सी पैदा होना, मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल के ऊपर जरह व तादील करना, ये उलमा इकराम का रवैया रहा है। इमामों के बीच में इख्तलाफ हुआ, सलफ़ और खलफ़ के बीच में इख्तलाफ हुआ, साहब इकराम के बीच में इख्तलाफ हुआ, जंगें हुई, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग मेहरवान, किसके बीच में हुई? ये कौन थे? कोई आरएसएस वाले आदमी नहीं थे, ये कौन थे? साहब इकराम थे, उनके बीच में हुई। लेकिन इस इख्तलाफ को हम कहते हैं कि उनका एक इज्तिहाद था, उनका एक इज्तिहाद था। हर आदमी, हम किसी को गलत करार नहीं देते। और इसी टॉपिक को सैयद सलमान नदवी ने उठाया था, हज़रत मुआविया के बारे में तफसीली गुफ्तगू की, तो सारे आलिम उसके ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है। हाँ, तो मौलाना इस किस्म के टॉपिक उठाया करते थे, शरई टॉपिक जो इख्तलाफ भरे होते हैं, तो इस वजह से आपकी शख्सियत कंट्रोवर्सी रही। लेकिन आप जय्यद आलिम थे, अच्छी लैंग्वेज जानते थे, अच्छे इस्लामी स्कॉलर थे और हालात हाजरा के ऊपर गहरी निगाह रखने वाले थे। उम्मत की फ़िक्र और तड़प हमेशा आपके दिल के अंदर उजागर थी और अरब वालों के ऊपर आपका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि अरब कम्युनिटी जो है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या मसाइल बन रहे हैं और क्या वो उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं या उनकी क्या खिदमत है,
या क्या उनका एक्शन है इस ग्राउंड के ऊपर, वो जग ज़ाहिर है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए मौलाना जो है हमेशा गल्फ़ कंट्री के बादशाहों के ऊपर हमेशा गुस्सा करते थे। उनके जो सदूर हैं, उनके जो रईसीन हैं, उनके ऊपर आप हमेशा गुस्सा उतारते थे। और बाकी हमारे वो आलिम जो एक पुरानी लेगेसी को लेके चल रहे हैं और किसी बात के ऊपर तहकीक नहीं करते, किसी सब्जेक्ट को टटोलते नहीं, उसकी गहराई तक नहीं जाते, डीप लर्निंग नहीं करते, तो उसके बारे में भी मौलाना क्या है कि आवाज़ उठाया करते थे अपनी तहकीक की बिना के ऊपर, ये जाए कि अगले को हज़म ना हो। ठीक दोस्तों, आज की गुफ्तगू इतनी है। मौलाना वाकई एक आलिम थे, बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, उम्मत की आपके दिलों के अंदर फ़िक्र थी।